Good morning, students. Yesterday, last class, we discussed animal kingdom is further divided into two groups based on the presence or absence of notochord அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் பார்த்தோம். இதுதானே ரெண்டு தான். One is, first group is invertebrata. Invertebrata means absence of notochord or backbone. Then vertebrata or prochordata, அந்த இது வந்து பார்த்தோம். இந்த presence of notochord or backbone. Here now it is going to discuss vertebrata, invertebrata. First phylum, phylum Protozoa. There are 10 phylums. One is Protozoa. இந்த டாபிக் வந்து உனக்கு புக்கில் கொடுக்கல, பட் இன்வெர்டிபிரேட்டாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைலம் வந்து புரோட்டோசோவா. இது கொஞ்சம் நீ வந்து நிஜ நோட்டில் நோட் பண்ணிக்கோ. ஹின்ஸ் நோட்டை எடுத்து இதை மட்டும் கொஞ்சம் ரைட் பண்ணிக்கோ. ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். Phylum Protozoa. Out of 10 phylums, this is the one of the phylum unicellular organism or one-celled animals. One-celled animals. ஒரு செல் உயிரி கொண்ட இந்த புரோட்டோசோவா தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபைலமாக சொல்கிறோம். இன்வெர்டிபிரேட்டாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைலம். உன்னோட சிலபஸில் இது இல்லை, நோட் பண்ணிக்க. இது என்ன, இந்த இதோட ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் சொல்கிறேன் பார்த்துக்க. Phylum Protozoa is nothing but one-celled animals or unicellular organisms or single-celled eukaryotes. இதில் வந்து சிங்கிள் செல்லு மட்டும் தான் இருக்கும். கேரியாட் அண்ட் யூகேரியாட். அது வந்து நியூக்ளியஸ் உள்ளவே நியூக்ளியஸ் அட்டவே இருக்குது. வித் நியூக்ளியஸ், வித்தவுட் நியூக்ளியஸ். வித்தவுட் நியூக்ளியஸ் மீன்ஸ் யூகேரியாட். வித் நியூக்ளியஸ் கேரியாட் animals. These protozoans either free living or parasitic. Free living or parasitic, which feed on organic matter such as other microorganisms or organic tissue and debris. இந்த மாதிரி இது உண்டு. Historically, protozoans were recorded as one-celled animals. One-celled animal. Right. Now the question will be arisen. One is, which is the unicellular animals? Animal எது ஒரு செல் உயிரி? Which is the unicellular plants? Plantல எது ஒரு செல் உயிரி? நமக்கு ஒரு டவுட் வந்து அப்படிதானே உனக்கு. see the screen. Which is the unicellular animals? Answer is amoeba. Amoeba, Euglena, Paramecium and so on. Euglena, Paramecium. You just write down amoeba. Which is the unicellular animal? Answer is amoeba. Amoeba. Then which is the unicellular plants? So Chlamydomonas. Chlamydomonas. Just write down this answer and question. Okay. This is the phylum Protozoa. Then next phylum Borifera. Borifera no, borebearers. In Tamil we can say துளை உடலிகள். போர்னா துளை. துளை உடலிகள். போர் பியரஸ்னா துளை உடலிகள். எல்லா இடத்துலையும் பாடி செக்மெண்ட் எல்லாமே சின்ன ஹோல் அந்த மாதிரி இருக்கும் படத்தில். see the pictures. All the organism borifera is consist of pores, small pores. That is why we can say bore bearers or phylum Borifera animals. These are the multicellular. Already I told you, out of 10 phylums,
One is first phylum is Protozoa, that is unicellular animals. Other 2 to 10 phylum, that is remaining 9 phylums are multicellular animals. Okay, don't forget, only one phylum Protozoa phylum is single celled animals or unicellular animals. Then 2 to 10 phylums, it's called multicellular animals. Don't forget. These are the multicellular non-motile aquatic organisms. Non-motile aquatic organism அதாவது நான்-மொட்டைல் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து இயங்கும் தன்மையற்ற, இயக்கமற்ற, நான்-மொட்டைல், மொட்டைல், நான்-மொட்டைல் அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசம், இயக்கமற்ற ஒரு நீர்வாழ் உயிர், நீர்வாழ் உயிர். காமன்லி கால்ட் as sponges. இது எல்லாமே ஸ்பாஞ்ச் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். These animals are seems to be sponge like structure, sponge like structures called as sponges. They exhibit cellular grade of organization. level of organization நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அதில் வந்து இது வந்து என்னென்னா கிரேட் ஆஃப் செல்லுலர் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். இது எல்லாமே என்னென்னா செல்கள் அளவிலான கட்டமைப்பு கொண்டது, எல்லாமே செல்லுனால் கட்டமைப்பு கொண்டது. That is called cellular grade of organization. Body is perforated with many pores called ostia. இதில் வந்து நிறைய துளைகள் இருக்கும், pores, many pores perforated, துளை அப்படியே துளையாக இருக்கும். அது வந்து பாடியிலேருந்து துளைதுலே நமக்கு வெளியே தெரியும். இது வந்து இதுக்கு பேர் என்ன பண்ணால் ஆஸ்டியா. வாட்டர் என்டர், இந்த துளைகள் வழியாக தான் வாட்டர் என்டர்ஸ் இன்டு த பாடி த்ரூ ஆஸ்டியா. இந்த போஸ் வழியாக வாட்டர் என்ட்ரு பண்ணி அண்ட் லீட்ஸ் டு ஏ கெனால் சிஸ்டம். உள்ள பாடிக்குள்ளே அந்த கெனால் சிஸ்டம் நீரோட்ட மண்டலத்தை அடைக்கிறது. எல்லாமே பாடி ஃபுல்லாகவே நீரோட்டத்தை அடையும். It circulates water throughout the body and carries food and oxygen. இதுலேருந்து இந்த கேனல் சிஸ்டத்திலிருந்து வாட்டர் எல்லா இடத்துக்கும் த்ரூஅவுட் த பாடி அண்ட் கேரிஸ் ஃபுட் அண்ட் ஆக்சிஜன். அதுலேருந்து ஃபுட் அண்ட் ஆக்சிஜனும் ரிசீவ் பண்ணும். The body wall contains spicules. அந்த பாடியில் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்பாஞ்சஸ் பாடிஸ் கண்டெய்ன்ஸ் spicules, full of spicules, நுண்முட்கள், thorns, முட்கள் மாதிரி ஒரு அமைப்பு. which form the skeletal framework. இந்த முட்களாலான இந்த துளையை சுற்றி முட்களாலான இதுதான் இது ஃப்ரேம். உள்ள பாடி ஃபுல்லாகவே ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இது பாடி கவர் பண்ணி ஸ்கெலட்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க், அதோட கட்டமைப்பு அந்த மாதிரி நுண்முட்களான கட்டமைப்பு இருக்கும். ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் பை போத் ஏசெக்சுவல் அண்டு செக்ஸுவல் மெத்தட். இது வந்து பால் இனப்பெருக்கத்திலும் இருக்கும், பாலில்லா இனப்பெருக்கத்திலும் இருக்கும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து யூபிலெக்டெல்லா சைக்கான் for example. See the pictures. Then third phylum Coelenterata means குழி, சீலம். நம்ம ஆல்ரெடி we see the சீலம் என்ன பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி. சீலமில் வந்து பார்த்துருக்கோம் fluid filled body cavity, that is called சீலம். fluid filled with the body cavity is called சீலம். இந்த சீலன்ட்ரேட்டாவில் வந்து 3 டைப்பில் சீலம் வந்து 3 டைப்பை பார்த்தா ஏசிலோமேட், சீடோசிலோமேட் அண்ட் சீலோமேட் 3 இது பார்த்தோம். உடற்குடி அட்டவை, பொய்யான உடற்குடி உடவை, உண்மையான உடற்குடி உடவைன்னு 3 இது பார்த்தோம். இப்போ இதில் வந்து ஃபைலம் சீலன்ட்ரேட்டா, தேர்டு ஃபைலம் சீலன்ட்ரேட்டா. இதுக்கு வந்து குழி உடலிகள். இதில் எல்லாம் குழியாக இருக்கும், எல்லாம் வந்து ஹாலோ டைப்பில் இருக்கும், குழி டைப்பில் இருக்கும். சீலன்ட்ரேட்ஸ் ஆர் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ், மோஸ்ட்லி மரைன்.
மரைன் அண்டு ஃபியூ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது வந்து கடல்லையும் இருக்கும், நன்னீர் வாழிடங்கள்லேயும் இருக்கக்கூடியது. ஒரு சில நன்னீர் வாழிடங்கள், மெஜாரிட்டி வந்து கடலில் இருக்கக்கூடியது. மரைன் அண்டு ஃபியூ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபார்ம்ஸ். தே ஆர் மல்டி செல்லுலார். இது வந்து ஏற்கனவே பல செல் உயிரி. ரேடியலி சிமெட்ரிக்கல் அனிமல்ஸ். ஏற்கனவே பார்த்தோம் சிமெட்ரிஸ். சிமெட்ரியில் பார்த்தோம் 2 சிமெட்ரி பார்த்தோம், ரேடியலி சிமெட்ரிக்கல், பைலேட்ரல் சிமெட்ரிக்கல்னு. திஸ் ஒன் சீலன்ட்ரேட்டா அனிமல்ஸ் ஆர் radially symmetrical animals with tissue grade of organization. The second Porifera is a cellular grade of organization. அது செல்கள் வடிவிலான கட்டமைப்பு கொண்டது. இந்த சீலன்ட்ரேட்டா வந்து ஹியர் சீலன்ட்ரேட்டா இஸ் டிஷ்யூஸ் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். திசுக்களான கட்டமைப்பு கொண்டது. பாடி வால் இஸ் டிப்ளோபிளாஸ்டிக். 2 ஜெம் லேயர் உடையது. 2 with 2 layers, gem layers. An outer ectoderm and inner mesoderm are separated by non-cellular jelly-like substance called mesogilia. இந்த எக்டோடர்மும் உள்ளுக்கு மீசோடர்மை 2 பிரிக்கக்கூடியது நான் செல்லுலர் ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் கால்டு மீசோகிலியா. இட் ஹேஸ் எ சென்ட்ரல் கேஸ்ட்ரோவாஸ்குலர் கேவிட்டி. அதாவது இது வந்து எதிலேருந்து போயிருந்தா வயிற்றுக்குழியில் போய், இந்த வயிற்றுக்குழியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேஸ்ட்ரோவாஸ்குலர் கேவிட்டி கால்டு coelenteron with mouth surrounded by short tentacles. அது வாயை சுற்றி எல்லாமே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு மவுத் சரவுண்டட் த மவுஸ் by short tentacles. இது உணர் நீட்சிகள். டெண்டக்கிள்ஸ்னால் உணர் நீட்சிகள். இந்த வாயை சுற்றி எல்லாமே உணர் நீட்சிகள் இருக்க டெண்டக்கிள்ஸ். தி டெண்டக்கிள்ஸ் பியர் ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ். இந்த டெண்டக்கிள்ஸில் என்ன இருக்குன்னா ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ். இந்த ஸ்டிங்கிங் செல்ஸோட பர்பஸ் என்னன்னு சொன்னால் இது வந்து கொட்டும் செல்கள். இந்த டெண்டக்கிள்ஸ் வந்து ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் இருக்கும். இதை வந்து என்ன சொல்லணும்னா இந்த மவுத் சரவுண்டட் பை ஷார்ட் டெண்டக்கிள். This tentacle bears stinging cells called nidoplast or nematocyst. இந்த ஸ்டிங்கிங் செல்ஸுக்கு பேர் என்னென்னா நெமட்டோசிஸ்ட். இந்த இதில் தென் மெனி சீலன்ட்ரேட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பாலிமார்பிசம். இதில் வந்து பெரிய பல நோக்கு அமைப்பு கொண்டவை which is variation in the structure. தோற்றத்தில் வேறுபடும். and function of the individuals of the same species. தோற்றத்திலையும் செய்யக்கூடிய பணிகள்லையும் பொதுவான சில பண்புகள் இருக்கும். they reproduce both asexually and sexually. இதில் வந்து பாலினமும் இருக்கும், பாலினப்பெருக்கமும் இருக்கும், பாலின இனப்பெருக்கமும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீலன்ட்ரேட்டாக எக்ஸாம்பிள் வந்து நிட்டேரியா ஆர் ஹைட்ரா ஆர் ஜெல்லிஃபிஷ் ஆர் ஹைட்ரா. குழியுடலிகளுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரா அண்டு ஜெல்லிஃபிஷ். தென் அனதர் 5 இருக்கு ரைட்டா. தென் ஆஸ்கோஹெல்மின்தஸ் இஸ் ஓவர். தென் ஃபைலம், next phylum Annelida, that is a segmented worms. Aschelminthus phylum animals are unsegmented worms. Here Annelida phylum is a segmented worms animals. Segmented சொன்னால் என்னது வளை தசை புழுக்கள். இதில் வந்து செக்மெண்டேஷன் நிறையா இருக்கும், கண்டமாக இருக்கும். These are bilaterally symmetrical. இருபக்க சமச்சீர் கொண்டவை.
Then ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். மூன்று ஜெம் லேயர்ஸ் கொண்டது. ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ சீலோமேட்ஸ் அனிமல். இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து பார்க்கல, இதுதான் ஃபஸ்ட்டு. அன்னலிடாவிலேருந்து தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ சீலோமேட். இதுக்கு முன்னாடி சீலோமேட், சீடோ சீலோமேட், சீலோ கேவிட்டி இருக்காது அப்படின்னு எல்லாமே பார்த்தோம். இந்த அன்னலிடாவிலேருந்து தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ சீலோமேட்டிக் அனிமல்ஸ் வித் ஆர்கன் சிஸ்டம் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். ஆர்கன் சிஸ்டம் இது வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தோம்? செல் சிஸ்டம் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன், டிஷ்யூ கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம். இப்போ இதில் தான் பார்த்தோம், அன்னலிடாவில் தான் பார்த்தோம் ஆர்கன் சிஸ்டம். இதில் தான் உறுப்புகள் மண்டலங்கள் இருக்கிற ஒரு உயிரினத்தை நம்ம பார்க்கணும். உறுப்பு மண்டலங்கள் இருக்கிற ஒரு கட்டமைப்பு கொண்ட ஒரு உடலமைப்பு கொண்ட ஒரு அனிமல் நம்ம பார்க்குறோம். தட் இஸ் செக்மெண்டட் வார்ம்ஸ் in Annelida phylum Annelida. Then body is externally divided into segments called metameres. Externally segmented, divided into segments called metameres. வெளிப்படையாக அதை துண்டு துண்டாக பார்த்தோன்னா கண்டங்களாக தெரியும். தென் ஜாயிண்ட் பை ரிங் லைக் செக்ஷன். இது எப்படி இருக்குன்னா அந்த கண்டங்கள் வந்து வளையமாக இருக்கும். அப்படியே அந்த வளையங்களை ஜாயின் பண்ணியிருக்கும். இந்த வளையங்களுக்கு ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இந்த வளையங்களுக்கு என்ன பேர்? அன்னுலே. ஒரு வளையத்துக்கு பேர் வந்து அன்னுலே. இந்த வளையங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து காணப்படும். இதைத்தான் செக்மெண்டட் வார்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். மெட்டாமேஸாக கண்டங்களாக இருக்கும். இந்த மெட்டாமேஸை வந்து செக்மெண்டேஷன் சொல்கிறோம். இந்த செக்மெண்டேஷன் வந்து ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் வளையமாக ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து இருக்கும். இந்த ஒரு ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து அன்னுலே அப்படின்னு பேர். அன்னுலே. இட் இஸ் கவர்டு மோஸ்ட் தின் கியூட்டிக்கல். இதை சுற்றி என்ன இருக்கும்? ஈரப்பதமான ஒரு கியூட்டிக்கல் சவ்வு சுற்றி இருக்கும். இந்த அன்னுலையை சுற்றி இருக்கும். செக்ஸஸ் மே பி செப்பரேட். இதில் ஆண் பெண் வித்தியாசம் இருக்கும். ஆர் யுனைடெட். ஆண் பெண் வித்தியாசம் இருக்கும், சேர்ந்தும் இருக்கும். தட் இஸ் வை வி கேன் சே, என்ன சொன்னோம்? ரெண்டுமே யுனைட்டடாக இருந்தால் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து போத் செக்ஸ் ஆர் யுனைட்டட்னு சொன்னால் அது பேர் என்ன? ஹெர்மோப்ரோடைட்ஸ். ஸோ ஃபைலம் அன்னலிடா அனிமல்ஸ் ஆர் ஹெர்மோப்ரோடைட்ஸ். வெதர் sexes are separate or united. It is called hermaphrodites. For example, Nereis. First one Nereis. Then second one is earthworm, manbulu. Then another one is leech. Leech means attai. இந்த மூணுமே என்னது? அன்னலிடாவில் உள்ள செக்மெண்டட். இப்போ செக்மெண்டடுக்கு தமிழ் we can say வளைதசை புழுக்கள். Then seventh phylum is arthropoda. Arthropoda means animal with jointed legs. கணுக்காலிகள். இதுக்கு பேர் என்ன பேர்? அந்த ஆர்த்ரோபோடான்னு சொல்கிற அனிமல்ஸு பேர் கணுக்காலிகள். அனிமல்ஸ் வித் ஜாயிண்டட் லெக்ஸ். இதில் வந்தது உனக்கு காக்ரோச் எல்லாமே வரும். பட்டர்ஃப்ளை, தென் சென்டிபீட் மீன்ஸ் பூரான். அண்டு சென்டிபீட் பூரான்னு சொல்கிறோம். அடுத்து மெல்லிபீட் மர அட்டை. அடுத்து வண்டு, ஏதாவது பக்ஸு, பெரிய பக்ஸு கருப்பாக பெரிய வண்டுன்னு பார்க்குறோம். காக்ரோச்சை பார்க்குறோம். பட்டர்ஃப்ளை, இதெல்லாம் வந்து என்னதுன்னா அண்டர் ஆர்த்ரோபோடா ஃபைலம். இது வந்து கிரியேச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஜாயிண்டட் லெக்ஸ். கணுக்காலிகள்னு சொல்கிறோம். சரி, ஆர்த்ரோபோடா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம். ஆஃப் த அனிமல் கிங்டம். இந்த ஆர்த்ரோபோடா தான் ஃபைலத்திலே பெரிய ஃபைலம் இருக்கிற அந்த கிங்டம். அனிமல் கிங்டத்தில் பெரிய ஃபைலம் உள்ளது இந்த ஆர்த்ரோபோடா. தே ஆர் பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கல், ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அண்டு சிலோமேட் அனிமல். இது வந்து பைலேட்ரல் இருபக்க சமச்சீர் கொண்ட பூச்சினங்கள் கொண்டது. ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் 3 ஜெம் லேயர்ஸ் கொண்டது. அண்டு சீலோமேட் அனிமல்ஸ். உண்மையான உடற்குழி உள்ளது.
The body is divisible into இதில் வந்து ஹெட்டு, தொராக்ஸ் அண்ட் அப்டாமன். ஹெட்டுனா தலை, தொராக்ஸ்னா மார்பு, தென் அப்டாமன் சொன்னால் வயிற்றுப்பகுதி. இந்த 3 பகுதிகளை கொண்டது இதோட பாடி இருக்கும். ஈச் செக்மெண்ட் பியர்ஸ் பேடு ஜாயிண்டட் லெக்ஸ். ஒவ்வொரு ஹெட்டுன்னு சொன்னால் ஜாயிண்ட் லெக்ஸ், ஈச் பேர் ஜாயிண்ட் லெக்ஸ் இருக்கும். தொராசிக்லேயும் வந்து ஜாயிண்ட் பேர் இருக்கும், லெக்ஸ் இருக்கும். தென் அப்டாமன்லேயும் ஜாயிண்ட் பேர்ஸ் லெக் இருக்கும். இது எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாதிரி இருக்கும். எக்ஸோகெலிட்டன் இஸ் மேட் ஆஃப் கைட்டீன். அதுக்கு வந்து எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் மேலே வந்து ஓடுமாறு ஒரு பகுதி இருக்கும். அதாவது பாடி அவுட்டர் கவர் வந்து எக்ஸோகெலிட்டன் சொல்கிறோம். எக்ஸோகெலிட்டன் வந்து கவர்டு வித் ஏ ஹார்டு ஷெல் டைப் மெட்டீரியல் லைக் கைட்டீன். அதுக்கு பேர் வந்து என்னது? கைட்டீன். ஹார்டு ஷெல் டைப் கவர், கைட்டீன். அண்ட் இஸ் ஷெட் பீரியாடிக்கலி ஆஸ் த அனிமல் க்ரோஸ். இந்த கைட்டின் வந்து அடிக்கடி வந்து என்ன ரிமூவ் ஆகும். பீரியாடிக்கலி அது வந்து ரிமூவ் ஆகும். ஷெட்டுன்னா கலத்துறது. இந்த மேலே ஓட்ட கலத்த அதோட வளர்ச்சி போய்கிட்டே இருக்கும். எப்போ போகும்? அனிமல் க்ரோஸ் பீரியாடிக்கலி ஆஸ் அ அனிமல் க்ரோஸ். இந்த கைட்டின் வந்து ஷெட் ஆகிட்டே இருக்கும், மாறி உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். உரிய அதோட வளர்ச்சி போய்கிட்டே இருக்கும், வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். த காஸ்டிங் ஆஃப் அண்டு ரீக்ரோவிங் ஆஃப் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் இஸ் கால்டு மோல்டிங். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் மேல்தோல் உரிச்சு அதை வளர்ச்சியை காட்டும். மேல்தோல் உறிஞ்சி அது வளர்ச்சியை காட்டும். இப்படி இது பண்ணுறதுக்கு இந்த காஸ்டிங் ஆஃப், இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு தோல் உரிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் மோல்டிங் எப்படி சொல்லுவோம். மோல்டிங்னு சொன்னால் தோல் உரித்தல் முறை. த காஸ்டிங் ஆஃப் ரீக்ரோவிங் ஆஃப் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் இஸ் கால்டு மோல்டிங். தோல் உரித்தல் எனப்படும். பாடி கேவிட்டி இஸ் ஃபில்டு வித் ஹீமோலிம்ப். இந்த பாடி கேவிட்டியில் உள்ளே இருக்க உடலில் போகிறாங்க ஹீமோலிம்ப்னு இருக்கும். இதில் இந்த ஆர்த்ரோபோடா தான் பெரிய லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம்னு சொன்னோம். இந்த ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் அனிமல்ஸ் பாடி கேவிட்டியில் என்ன இருக்குது? லிம்ப், ஹீமோலிம்ப், தட் இஸ் பிளட். அது வந்து பிளட்டு வந்து பாடி கேவிட்டியில் ஃபில்டு வித் ஹீமோலிம்ப். த பிளட் டஸ் நாட் ஃப்ளோ இன் பிளட் வெசல்ஸ். இதுக்கு வந்து பிளட் வெசல்ஸ் கிடையாது. இந்த பிளட்டெல்லாம் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு பிளட் வெசல் இருந்தால் தான் பாடி ஃபுல்லாகவே சர்க்குலேட் ஆகும். இப்போ பிளட் வெசல் இல்லாததுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அண்ட் சர்க்குலேட் த்ரூ டு த பாடி. அந்த பிளட் என்னது உடம்பு முழுவதும் சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். பிளட் வெசல்ஸ் இருந்து, ஹார்ட் இருந்து, லங்ஸ் இருந்து அந்த மாதிரி இருந்துருச்சுன்னா அந்த க்ளோஸ்டு டைப் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெசல்ஸ் கிடையாது, வேறு எந்த ஒரு ஆர்கன் அதில் இது பிளட் சம்மந்தப்பட்ட எதுவுமே கிடையாது. த்ரோட் த பாடி கேவிட்டியில் அது என்ன ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு. இதுக்கு பேர் என்னது? ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். தென் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த்ரூ பாடி சர்ஃபேஸில் இருக்கிற பாடி சர்ஃபேஸை வச்சு தான் இருக்குது. ரெஸ்பிரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ த பாடி சர்ஃபேஸிலிருந்து இந்த ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது. பை த ஹெல்ப் ஆஃப் செவில்கள். ஹில்ஸ்னால் என்னது? செவில்கள். அண்டு ட்ரக்கியா, சில குழல் போன்ற அமைப்புகள் அதில் இருக்குது. ஏர் டியூப்ஸ். இந்த ட்ரக்கியாங்கிறது ஏர் டியூப்ஸ் அண்டு செவில்கள் போன்ற ஒரு அமைப்பு பாடி மேலே இருக்குது. அதை வச்சு தான் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது. எக்ஸ்கிரீஷன் அக்கர்ஸ் பை மால்பிஜியம் டியூபுல்ஸ் ஆர் கிரீன் கிளாண்ட்ஸ். கழிவு நீக்கிறதுலேருந்து எப்படி நடக்குது எக்ஸ்கிரீஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஆர்த்ரோபோடா. எக்ஸ்கிரீஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் மால்பிஜியம் டியூபுல்ஸ் ஆர் கிரீன் கிளாண்ட்ஸ். பச்சை சுரப்பிகள்னு ஒன்று இருக்குது, மால்பிஜியன் டியூபுல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இது ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் என்ன செய்யுது? ஏதாவது ஒன்று இதை எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கனாக இது பண்ணுது. தென் செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட். இதில் வந்து மேல் ஃபீமேல் வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரான்னு தெரியும், இறால், கிராப் நண்டு, தென் காக்ரோச் கரப்பான்பூச்சி, தென் மில்லிபேட்ஸ் மர அட்டை, தென் சென்டிபீட்ஸ்னால்
அண்ட் ஸ்பைடர்னா சிலந்தி பூச்சி, ஸ்கார்பியன்ஸ் தேல் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு நூலில் வந்து இந்த சென்டிபீட்ஸ் மில்லிபீட்ஸ் அதை பற்றி உனக்கு ஒரு சின்ன விளக்கத்துக்கும். சென்டிபீட் மீன்ஸ் 100 legs. சென்டிபீட் பூரானுக்கு என்ன சொல்கிறோம்னா 100 கால்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அதில் ஆக்சுவலாக இருக்கிறது 30 pairs. பட் மோஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் ஹேவ் ஒன்லி 30 pairs. இந்த பூரானில் வந்து சென்டிபீட்னு சொல்கிறோம், 100 கால்கள் இருக்கும், 100 legs இருக்கணும். பட் ஆனால் என்ன இருக்கும், மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் only 30 pairs of legs. Then millipedes means millipedes ன்னு சொன்னால் 1000 legs இருக்கும், 1000 legs இருக்கணும். ஆனால் இதில் வந்து you have 2 pairs of legs on each segment. This name means 1000 legs இருக்கணும். But most millipedes have only about 100. இந்த மராட்டையில் 1000 கால் இருக்கணும், ஆனால் 100 கால் தான் இருக்குது. பூரானில் வந்து 100 கால் இருக்கணும், ஆனால் 30 pairs of legs தான் இருக்குது. டோன்ட் ஃபர்கெட், இது வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும். தென் ஃபைலம் மொல்லஸ்கா. மெல்லுடலிகள் மொல்லஸ்கா, சாஃப்ட் பாடிட் அனிமல்ஸ். நத்தைகள் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நத்தை ஃபைலம் மொல்லஸ்கா, சாஃப்ட் பாடிட்ஸ் அனிமல். in Tamil we can say snail, அட்டைகள். அந்த நத்தைகள் தமிழ் we can say soft bodies, மெல்லுடலிகள், மென்மையான உடலார். they are diversified group of animals living in marine. இது கடலில் வாழக்கூடிய ஒரு அனிமலாக இதுக்கு சில தகவமைப்புகள் இருக்குது. ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்டு டெரஸ்டைல், கடல்லையும் இருக்கும், நன்னீர்கள்லேயும் வாழும், குளங்குட்டையிலையும் இருக்கும். அது போக இதில் இருக்கும் டெரஸ்டைல், தரையிலையும் இந்த அட்டைகள் நிச்சயம் நிறையா இருக்கும். டெரஸ்டைல் கேபிட்டேட்ஸ், ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கேபிட்டேட்ஸ் அண்ட் மரைன் கேபிட்டேட்ஸ். பாடி இஸ் bilaterally symmetrical, soft and without segmentation. இருபக்க சமச்சீர் கொண்ட அனிமலாக இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். பட் எந்த செக்மெண்டேஷன் கண்டங்கள் இல்லாமல் சதை மாதிரி நீளமாக இருக்கும். இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஹெட், முதல்ல தலை தெரியும். அண்ட் மஸ்குலார் ஃபுட், அதாவது தசையாலான பாதங்கள். பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா பாதங்கள் எப்படி இருக்கும், தசையினால் ஆயிருக்கும் ஃபுட். அண்டு வைசிரால் மாஸ், உள்ளுறுப்பு தொகுப்புன்னு சொல்லி ஒன்று. வைசிரால் மாஸ் அண்டு மஸ்குலர் ஃபுட் and head. 3 divided into 3 parts. One is head and muscular foot and visceral mass, உள்ளுறுப்பு தொகுப்பு. இந்த 3 பாடி கண்டென்ட் இருக்கும், கன்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கும். The foot helps in locomotion. இந்த muscular foot எதுக்கு இருக்குது, by function of the locomotion. The entire body is covered with fold of thin skin called mantle. முழு உடம்புமே எப்படி இருக்கும், ஒரு மென் போர்வை போல் ஒரு தின் ஸ்கின் ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு பேர் வந்து மேண்டில். தின் ஸ்கின்னுக்கு பேர் என்ன பேர், மேண்டில். அதுக்கு மேலே வந்து காயில்டு ஷெல் ஒன்று இருக்கும். அந்த காயில்டு ஷெல் தட் இஸ் which secretes outer cord கால்சிரஸ் ஷெல், அதாவது காயில்டு ஷெல். இந்த காயில்டு ஷெல்லு தான் அது என்ன செய்யுது, இந்த மேண்டில் வந்து செக்ரேட் பண்ணுது. பாடி ஃபுல்லாகவே தின் ஸ்கின்னு கவராக இருக்கும், விச் இஸ் நேம்டு மேண்டில். இந்த மேண்டில் எது செக்ரேட் பண்ணுதுன்னா, விச் செக்ரேட்ஸ் அவுட்டர் கார்டு கால்சியம் ஷெல், that is called calcareous shell. Then respiration is through gills. இதில் வந்து கில்ஸ் மூலமாக ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும். இது டினிட்டியா அப்படிங்கிறதுல இருக்கும். ஆர் லங்ஸ், ரெண்டில் ஏதாவது டினிட்டியா இருக்கும், கில்ஸ் இருக்கும், அல்லது லங்ஸ் இருக்கும். போத் செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட். இதில் வந்து ஆண் பெண் வித்தியாசம்
இருக்கும். Then with larval stages during development, ரெண்டுலேயுமே எப்படி இருக்கும், வித்தியாசம் இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கார்டன் ஸ்னைல், அதாவது தோட்ட நத்தை, தோட்டத்தில் உள்ள நத்தை. அண்ட் தென் ஆக்டோபஸ்ன்னு சொன்னால் அது ஒரு மொலஸ்கன் சாஃப்ட் பாடிஸ் அனிமல்ஸ். தென் ஆக்டோபஸை குறித்து ஒரு சின்ன பர்டிகுலர் ஷார்ட் நோட் ஆன் ஆக்டோபஸ். மேபி a question asked 2 mark, maybe ask a 2 mark question. Octopus, define octopus or short note of octopus. Okay, and see the book. Octopus is the only invertebrate that is capable of emotion. இந்த இன்வெர்டிப்ரேட்டில் இந்த மொலஸ்கனில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டோபஸ் மாத்திரம்தான் எமோஷன், உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியது, எம்பதி தன் விழிப்புணர்வு உள்ளது, தென் கான்ஜெனிட்டிக் ஃபங்க்ஷன், பண்ணுறதுன்னா தென் செல்ஃப் அவேர்னஸ் தனித்தன்மை, தென் பர்சனாலிட்டி ஆளுமை, அண்டு ஈவன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹியூமன், மனிதனோடு தொடர்பு வைத்துக்கொள்ள விரும்புகின்ற ஒரு அனிமல் இந்த சாஃப்ட் பாடி ஆக்டோபஸ். உணர்ச்சி எமோஷன், எம்பதி அண்ட் காக்னிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் செல்ஃப் அவேர்னஸ் தனித்தன்மை வாய்ந்தது, பர்சனாலிட்டி ஆளுமைத்தன்மை வாய்ந்தது, அண்டு ஈவன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹியூமன், மனிதனோட தொடர்பு வைக்க விரும்புவது. சம் ஸ்பெக்குலேட் that without human அதாவது மனிதனோட தொடர்புடைய இந்த ஆக்டோபஸ் விட்டு eventually take our place as a dominant life from on earth. மனிதனுக்கு அடுத்த ஆற்றல் உள்ள ஒரு அனிமல் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி பண்புகளை கொண்ட மனிதனுக்கு அடுத்த ஆற்றல் உள்ள ஒரு அனிமல் மொலஸ்கன் ஆக்டோபஸ். Don't forget short note in octopus. Then phylum Echinodermata. It's a 9th phylum. Echinodermata சொன்னால் முள்தோழிகள், ஸ்பைனி ஸ்கின்டு அனிமல், முள்தோழிகள், முள்ளாக இருக்கும் மேலே. They are exclusively free living marine animals. எல்லாமே என்ன இருக்கும், ஃப்ரீ லிவிங் மரன் கடலில் தான் இருக்கும். These are triploplastic and true coelomates with the organ system grade of organization. Triploplastic and true coelomate animals. Adult animals are radially symmetrical, but larva remains bilateral symmetrical. Adult இருந்தால் ரேடியல் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும், லார்வா ஸ்டேஜ் வந்து பைலேட்ரல் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். A unique feature is the presence of fluid-filled water vascular system. இது ஒரே விதமான திரவம் போன்ற ஒரு பகுதி உள்ள இருக்கும். Locomotion is affected by tube feet. கால்கள் போன்ற ஒரு குழாய் கால்கள் போன்ற ஒரு அமைப்பு இதில் இருக்குது. நீளமாக நீட்சியலமாக இருக்கும். இதை வச்சு இடப்பெயர்ச்சி லோக்கோமோஷன் செய்கிறது, இடப்பெயர்ச்சி. That is tube feet are locomotion organ in phylum Echinodermata animals. Body wall is covered with spiny hard calcareous acicles. இது கால்சியத்தினாலான தகடுகளும் முட்களும் போன்ற அமைப்பு உடலை சுற்றி இணைஞ்சிருக்கும், கவர் பண்ணிருக்கோம். அந்த உடலை சுற்றி முட்கள் போன்ற அமைப்பும் தகடு போன்ற அமைப்பும் என்ன இருக்கும், கால்காரியஸ் ஆசிக்கிள்ஸ், முட்கள் போன்ற இருக்கும். எனவே இதை வந்து என்ன செய்யும், ஸ்பைனி ஸ்கின்டு அனிமல்ஸ் சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார் ஃபிஷ் ஆர் சீயர்ச்சி, கடல் குச்சி அனிமல். அடுத்து ஸ்டார் நட்சத்திர மீனெல்லாம் இதை சொல்லும். தென் ஃபைலம் ஹெமிகார்டேட்டா. இது வந்து கார்டேட்டாவும் கிடையாது, இன்வெர்டிபிரேட்டாவும் கிடையாது, வெர்டிபிரேட்டாவும் கிடையாது, ரெண்டுக்குள்ளே இதெல்லாம் இருக்கும். 2 classes are recognized, Enderpnesta, Archobomb, then Pteroprankia. No common name. இதுக்கு வந்து காமன் நேம் கிடையாது. வைட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட், எங்கே எல்லா இடத்துல இருக்கும்,
but secretive. Many live in burrows. துளைகள் துவைத்து பாறைக்கடியிலையும் மண் பொந்துகளுக்குள்ளேயும் இது குகைக்குள்ளேயும் அங்கே தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இது இருக்குது. ஹெமிகார்டிட்ஸ் ஆர் மெரைன் ஆர்கானிசம் வித் சாஃப்ட், ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். வர்மி ஃபார்ம், அன்செக்மெண்ட், புழுக்கள் போன்ற ஒரு அமைப்பில் இருக்கும். வெர்மி ஃபார்மில் இருக்கும். இந்த வெர்மி ஃபார்ம்லேருந்து இருக்கிறத வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், வெர்மி ஃபார்ம்னா உடல் கண்டங்கள் அற்ற உடலை கொண்டது. இதில் வந்து பார்த்தா புழு வடிவம். வெர்மி ஃபார்ம்னா புழு மாதிரி இருக்கும், கண்டங்களற்ற ஒரு அமைப்பு, கண்டங்களற்ற ஒரு அன்செக்மெண்டட் பாடி. தே ஆர் bilaterally symmetrical coelomatic animal with non-cartate or and cartate features. இது வந்து கார்டேட்னு சொல்ல முடியாது, பட் கார்டேட் ஃபீச்சர்ஸ் இதில் கிடையாது. கார்டேட் ஃபீச்சர்ஸ் ஒரு சில பண்புகள் கார்டேட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, பட் கார்டேட் கிடையாது. அதுதான் ஹெமிகார்டேட்னு சொல்கிறோம். தே ஹேவ் கில்ஸ் ஸ்லிட்ஸ் பட் டூ நாட் ஹேவ் நோட்டோகார்ட். இதில் வந்து கில்ஸ் ஸ்லிட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், டூ நாட் ஹேவ் அ நோட்டோகார்ட். இதுக்கு வந்து முதுகு நான் கிடையாது. தே ஆர் சீலியரி ஃபீடர்ஸ் and mostly remain as tuberculous forms. குழாய்கள் போன்ற வடிவமுடையது. இதில் வந்து இதுக்கு வந்து பலனோ கிளாஸஸ், அக்ரோன் ஃபார்ம்ஸ், எக்ஸாம்பிள் வந்து அக்ரோ ஃபார்ம்ஸ். இதை வந்து ஃபைலம் 10 ஃபைலமில் இதை சேர்க்க முடியாது, ஏன்னா இதை உனக்கு வந்து ஒரு சிறு குறிப்பாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹெமிகார்டேட்டா அப்படிங்கிறது இது வந்து அந்த 10 ஃபைலமில் சேராது. வெதர் இட் இஸ் நான் கார்டேட் அண்ட் கார்டேட் ஃபீச்சர்ஸ். கார்டேட்டா ஃபீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் கார்டேட்டாவுடைய 10வது தொகுதி கார்டேட்டாவில் உள்ள ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும், பட் நான் கார்டேட்டா. ஓகே, தென் வி see the next class கார்டேட்டா 10th phylum and the classes of கார்டேட்டா. We see the briefly கார்டேட்டா details. We see the next class. Okay, thank you. Take your notes and hints. Take the hints and refer the book also. Don't forget. 9 phylum is over. Remaining 1 phylum we will see the next class. Okay, thank you.